بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل بیٹے سے ہم لوگوں نے سبق نمبر 5 جو ہے وہ نسو اور سلیم کی گفتگو، اس کی ریڈنگ کی تھی، اس کی ابتدا کی تھی، اور اس کے صفحات جو ہیں پہلے 2 صفحات کی ہم لوگ ریڈنگ کر چکے تھے، صفحہ نمبر کتاب کا صفحہ نمبر 28 اور 29۔ تو آج میری کوشش ہے کہ میں سبق کی بالکل ابتدا سے اس کی ریڈنگ کروں تاکہ آپ لوگوں کو ابتدا سے ہی اسٹوری کی ریویژن بھی ہو جائے اور اگلے حصے کو بھی ساتھ ملا کر سمجھنا آسان ہو۔ تو سب سے پہلے بیٹے تعارف دیا گیا ہے، تو تعارف کی بھی ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بیس جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سمجھ آ سکے سبق کی۔ جی، تعارف کے اندر بیٹے لکھا گیا دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ عاقبت بیٹے کہا جاتا ہے انجام کو، مراد سے آخرت ہے۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ یہ تھا بیٹا اس کا تعارف چیپٹر کا۔ آگے جو سبق کی ریڈنگ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی، آج تو کہتے ہیں جی آج تو میاں بیوی میں یہ کال قرار ہوا۔ کال قرار آپ کو بیٹے بتایا گیا ہے کہ کال قرار بات چیت کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں، وعدہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو آج تو میاں بیوی میں یہ کال قرار ہوا، یہ بات چیت ہوئی۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا۔ بیدارہ بیٹے جگانے والی کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ یہ بیٹے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ سلیم کی عمر MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے اور انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کو ذہن نشین کر لیجیے۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، طلب بلاوے کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں کہتی ہے جی مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم کہتا ہے جی کچھ خفا تو نہیں ہے؟ یہاں سے بیٹا سٹوری جو ہے ایک مکالمے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں جی، سلیم کہتا ہے کچھ خفا تو نہیں؟ ماں کہتی ہے ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ کوٹھے پر سے مطلب اوپر والے کمرے سے۔ سلیم کیا کہتی ہے جی، سلیم کہتا ہے جی بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ جگانے والی۔ بیدارہ کہتی ہے جی میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ جی بیٹا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بیدارہ کے ڈائلاگ کے اندر کہ میاں اکیلے بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی MCQ میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ میاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے تھے۔ سلیم کہتا ہے جی صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ تو آئیے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، بیدارہ کہتی ہے نہیں تو۔ بیدارہ کیا کہتی ہے؟ نہیں تو۔ سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ سلیم کچھ پوچھیں سلیم کیا کہتا ہے جی، تو اماں جان تم بھی ذرا میرے ساتھ چلو۔ ماں کہتی ہے میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم کہتا ہے جی کچھ پوچھیں گے؟ ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دے دینا۔ معقول مناسب۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا جی بس جاتا ہوں، ابھی کچھ گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ کیوں، یعنی اکیلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بیٹے کا ڈائلاگ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ بھی شارٹ کویسچن کا ایک جواب ہے، اس کو بھی
लाजमी तौर पर गौर से सुनिए और समझिए और याद कीजिए। बेटे ने क्या कहा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। जी, बाप क्या कहता है जी, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। गंजफा और शतरंज ये दो बेटे खेलों के नाम हैं। गंजफा जो है ये एक खेल का नाम है जो ताश के पत्तों से खेला जाता है, और इसी तरह शतरंज जो है ये भी एक खेल का नाम है जिसके 6 मोहरे होते हैं। बाप कहता है, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब यानी वजह? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। बेटा क्या कहता है, मैं पसंद नहीं करता। बाप, क्योंकि मुश्किल है? क्योंकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। अब मज़ीद बात में वजाहत के तौर पर खुद ही कह दिया कि अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मतलब मुब्तदी कहा जाता है इब्तदाई कोई काम करने वाला, ना तजर्बाकार, शुरू में कोई काम करने वाला। तो कहा जा रहा है चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा क्या कहता है, हाँ शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। निस्बत कर मतलब क्या है, बनिस्बत। ये बेटे निस्बत कर तरकीब जो है ये मतरूक तरकीब है, छोड़ दी गई है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है चूँकि इबारत के अंदर, तो इसका मतलब क्या बनेगा, निस्बत कर की जगह पर बनिस्बत का आप पढ़ेंगे तो आपको इबारत की समझ आ जाएगी। तो बेटा क्या कहता है, हाँ शतरंज की बनिस्बत गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप क्या कहता है जी आगे, हाँ शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफ्ज़े पर। हाफ्ज़ा बेटे याददाश्त को कहते हैं। जी बेटे, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था इस सफ़े की इब्तदाई 2 लाइनों तक, यानी बाप का जो पहला डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरू करना था, लेकिन मैंने आप लोगों की रिवीजन के तौर पर स्टोरी की इब्तिदा से बिल्कुल मैंने शुरू किया था। तो आइए आगे देखते हैं। बेटा क्या कहते हैं, हाँ शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफ्ज़े पर। हाफ्ज़े का लफ्ज़ी माने बेटे याददाश्त। बेटा कहता है, मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है बाप के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि एक छोटा बच्चा हो 10-12 बरस का और वो कहे मुझे खेल अच्छे नहीं लगते। भाई हैरानकुन है। तो बाप को भी फिक्र हुई, सोच आई कि ये कैसी बात है कि इसको खेल पसंद नहीं है। तो इसलिए बाप क्या कहता है जी, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, हैरानी होती है। ताज्जुब हैरानी कि मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि तुम्हें खेल पसंद नहीं, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब सुनना चाहता हूँ, असली वजह पूछना चाहता हूँ। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। बेटा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है। बाप, आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा, कोई ख़ास वजह होगी। बेटा भी यहाँ से बेटे आगे वजूहात बयान करने लगा कि मेरा खेलों से दूर होने की वजह क्या है, क्यों मेरा दिल खेलों से इकट्ठा हो चुका है। तो गौर से सुनिए, कहानी जो है वो नया रुख इख्तियार करने लगी है यहाँ से। तो बेटा कहता है, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बाप कहता है, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फिटी जूतियाँ पहनते हैं, मुंडे हुए सर हैं, ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ,